Dear friends, welcome to is American English. Take your grammar book level 5. We have come here to the video's 39th video. We have finished articles, we have finished modal verbs, we have come here to pronoun. The video number is 10. So as you know, we have seen quite a lot of pronouns. Here what we are going to see, the pronoun is here something more like plenty. The pronoun plenty. Plenty. What do you mean by plenty? A lot, isn't it? Is used to mention that we have something more than enough. Something more than enough. For example, what? You need at least, few, 5 or 6 set of coats. You have 30, 40 coats. More than enough. You have plenty of coats. So, we have plenty of time to study for exams. More than enough time. It's not just 1 month. We have nearly 6 months are there. Lot of time, more than enough. Within a month I can finish my course syllabus. But I have 6 months time. I have more than enough time. When you have something more than enough, then you're using plenty. Shall we say plenty? Plenty. Instead of T, you are using plenty. After NT comes, don't forget about T pronunciation. We have plenty of time. Plenty. We don't. Plenty. Plenty of time. We have plenty of property. Plenty of property or plenty of property, whatever it is. You use according to the accent which you like to say. More than enough. We have more than enough property. Around 1 house or 2 houses, okay, fine. But I have 20 houses. I have nearly 300 acres of land. So plenty of property, a lot of property, more than enough of property. So plenty is used to say that you have more than enough of what you want to have. More than enough what you want to have. Now coming here, much and many. See, much and many, it looks something like similar, isn't it? Much and many, not much of differences, but still the differences are there. Much and many pronouns are used mostly in negative and question sentence. Much and many is used in question and negative sentences. Much and many. He doesn't speak much. It's a negative. He doesn't speak much. Negative, isn't it? See? Does your college, your college is singular, so you're using does. Does your college give you much freedom? It is a question mark. Much is used with the negative and question. So my dear friends, I'll be asking you after the session is over, you have to come and say much and many with negative and question sentences, right? And also plenty, it's quite comfortable, isn't it? You're comfortable with all these pronouns, plenty, much and many, yes. Coming here, do you know many actors? Question. Do you know many actors? So many and much is used in question. I don't know many actors. It's a negative. Many and much is used in negative. And coming here, instead of much and many means what? It's a substitutional word, or it is you can call it as a synonym word. Instead of much and many, we can use a lot of. A lot of is synonym to much and many, isn't it? Almost same. Instead of much and many, you can use a lot of for negative and question sentences. For negative and question sentences, you can use a lot of instead of much and many. See, the pronouns are used with most of. Most plus of is a preposition. Most of, some of, none of, nobody, all of, everybody, etc. Plus that, plus these, most of, that, some of that, none of that, all of that. Then coming here, most of these, some of these, none of these, all of these, and most of those, okay, some of those, none of those, all of my, then what you can use, all of his, all of her, all of the, so then once again, all of these, all of those, so you can combine with most of with that, some of with that, none of with that, all of with that.
Then you can use with these, most of these, most of those, most of my, most of his, most of her. So my, his, her, it is possessive pronoun. These and those, these and those. You see here, most of them attended the meeting. Most of them means what? Out of 100 people, most of them, maybe 90 and more, attended the meeting. Some of her friends came to the party. She has many friends. She has 10 to 20 friends. Okay, 5 friends came. Some of her friends came to the party. And none of my relatives has gone abroad. I have a lot of relatives, right? My cousin, uncles, and maternal and paternal relatives, my kinship. A lot of relations are there. None of them, none of my relatives has gone abroad. All of his colleagues means what? The people who work with you. All of his colleagues, so his colleagues, people who work with him, attended his betrothal. Betrothal is something, marriage fixation day, a day where the marriage is arranged and it's confirmed. It is called betrothal. So you are using most of with all these pronouns, that, these, those, my, his, the. So most and some of and none of is used with what? Pronouns. You got it? Then that's the way you form the sentences. So my dear friends, once again for a recollection, plenty means more than enough. Plenty. Plenty is joined with of. Plenty of. All right? Plenty of time. Plenty of property. Plenty of something. Plenty of something means something is more than what you have. I mean, what it is. More than enough of what you should have. Much and many as pronouns is used for question and negative. And instead of much and many, you can use a lot of. And here, most of, some of, none of, all of, etc. used with that, these, those, my, his, her, etc. Right? It's quite easy pronoun formation, isn't it? Quite easy, comfortable. You don't have any problems. So I just request one of them to come. 2 young girls, why don't you come forward? 3 of you, why don't you come? All 3 of you. Stand. Can you use a sentence using, you can stand this side. Plenty. You come forward, you come forward, you come this side. Plenty. Keep the mic closer. We have plenty of opportunities in IT sector. Plenty of opportunities, more than enough, isn't it? Job opportunities are there. That's what you want to say. More than the job opportunities, like 1 lakh people are there, 2 lakh employment is there. So plenty of opportunities are there. Plenty of opportunities. Good. Is a good formation. Much and many as negative. Much and many as negative. He does not take much drinks. He does not take much drinks. Drinks in the sense brandy, whiskey, alcohol you are saying. Okay. Okay. Drinks means hot drinks you should say. Okay. Do you know many problems faced by ladies in Tamil Nadu? Do you know many problems are faced by ladies nowadays, isn't it? That's what you want to say. Good. Why not you? I just request you to use a sentence using most of with any one of the pronouns. Most of with any one of the pronouns. Most of my friends went to home. Most of my friends went to home. Okay. Now none of with any of the pronoun. None of. None of them were not listening the class. None of them. None of them were listening the class. None of them were or was. None of them. None of them was listening. You can use singular verb. Okay, was listening. Good, fine. Fine. The boys' side, please come forward. You come. You and Mr. Mohammed. Mr. Mohammed, come here. Plenty. Okay. I have plenty of books. I have plenty of books. Okay. Next, much and many with the negative.
Much and many with the negative. Much and many with the negative. And question. What is there, man? Much and many. Spontaneously should come out with words. Huh? I don't eat much. I don't eat much. Is it quite comfortable? I don't eat much food. Huh? I don't eat much food. Good. Many. Any sentence. Many as negative or question. Why do you stumble? This gentleman says he has stage fear. What is there in stage fear? Just like that you should speak. Okay. நண்பர்களே, உங்களுடைய ஆங்கில லெவல் 5 புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 39. இந்த ப்ரொனவுன் என்ற பிரதிபெயர் சொற்களில் 10வது பிரிவை பார்க்கிறோம். ஏகப்பட்ட பிரதிபெயர் சொற்களை பார்த்திருக்கிறோம். 9 வீடியோக்கள், குறைந்தபட்சம் ஒவ்வொரு வீடியோக்களும் அரை மணி நேரம் ஓடக்கூடியது. இந்த வீடியோ 10வது வீடியோ வருகிறீர்கள். இந்த பிரதிபெயர் சொற்களான த ப்ரொனவுன் பிளென்டி, ஏகப்பட்ட, பிளென்டி ஏகப்பட்ட. ஏகப்பட்ட என்று சொல்லக்கூடியது இருக்கிற பொருட்களை விட அதிகமாக இருக்கிறது, தேவைக்கு அதிகமாக இருப்பதை பிளென்டி என்று சொல்கிறோம். நீங்கள் எண்ணுக்கு அப்புறம் டீ வந்தால் அந்த டீயை உச்சரிக்கக்கூடாது, பிளென்னி என்று சொல்ல வேண்டும். 20 என்று சொல்ல வேண்டும். இன்டர்வியூவை இன்டர்வியூ என்று சொல்ல வேண்டும். ஸோ எண்ணுக்கு அப்புறம் டீ வந்தால் நீங்கள் டீயை மறந்து விடுங்கள். சென்டருங்கிறது சென்னர் என்று சொல்லுங்கள். அதுதான் சரியான உச்சரிப்பு. எண்ணுக்கு அப்புறம் டீ வந்து விட்டால் டீ உச்சரிக்கப்பட கூடாது. The pronoun பிரதிபதிச்சொல் plenty is used to mention that we have something more than enough. நமக்கு தேவைக்கு அதிகமாக ஒன்று இருக்கிற பொழுது plenty என்று ஆங்கிலத்திலே உச்சரிப்போம். We have plenty of time. We have plenty of time to study for exams. பரீட்சைக்கு படிப்பதற்கு ஏகப்பட்ட நேரங்கள் இருக்கிறது. இன்றும் இன்னும் 3 மாத காலங்கள் இருக்கிறது. ஏகப்பட்ட நேரங்கள் இருக்கிறது. மோர் தென் இனஃப் டைம் என்றால் என்ன? போதுமான அளவு நேரத்தை விட அதிகமாகவே இருக்கிறது. ஸோ பிளென்னி என்றால் போதுமானதை விட அதிகமாக இருக்கிறது. we have plenty of property. சொத்துக்கள் ஏகப்பட்டது இருக்கிறது. மோர் தென் இனஃப், 5 தலைமுறை என்று சொல்வார்கள். ஏகப்பட்டது இருக்கிறது, சொல்லிக்கொள்றதுக்கு மேலேயே அதிகமாக இருக்கிறது, தேவைக்கு அதிகமாக இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது பிளெனி யூஸ் பண்ணிக்கிறீர்கள். அடுத்தது மச். மச்னா என்ன? மச், மச் நிறைய, மெனி ஏகப்பட்ட. மச் நிறைய, மெனி ஏகப்பட்ட. நிறைய ஏகப்பட்ட. இதை ப்ரொனவுன்ஸ், இந்த பிரதிபெயர் சொற்கள் ஆர் யூஸ்ட், உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது மோஸ்ட்லி நெகட்டிவ். மோஸ்ட்லின்னு போட்டு இருக்கோம் 90%. அநேகமாக நெகட்டிவ் எதிர்மறை வாக்கியங்களுக்கு. அண்ட் கொஸ்டின் சென்டென்சஸ், கேள்வி வாக்கியங்களுக்கு நீங்கள் கொஸ்டின் என்று சொல்ல வேண்டும். சில பேர் கொஸ்டியன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, கொஸ்டின். அப்போ இந்த மச்சும் மெனியும், மச் நிறைய ஏகப்பட்ட, இது எதிர்மறைக்கும் கேள்வியாகவும் வருகிறது கேள்வி வாக்கியங்களுக்கு. he doesn't speak much. அவன் அதிகமாக பேசுவதில்லை, அவன் அதிகமாக பேசுவதில்லை. மச் அதிகமாக. இந்த அதிகமாக என்பது எதிர்மறையான வாக்கியங்களுக்கு அதிகமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. நெகட்டிவ் எதிர்மறையாக சொல்கிறோம். does your college give you much freedom? உன்னுடைய கல்லூரி நிறைய சுதந்திரம் கொடுக்கிறதா? மச் நிறைய சுதந்திரம் கொடுக்கிறதா? இது கேள்வியிலே வருகிறது. ஸோ மச்சும் மெனியும் கேள்வி வாக்கியங்களுக்கும் எதிர்மறை வாக்கியங்களுக்கும் வருகிறது. கேள்வி வாக்கியத்துக்கு இன்னொன்று பாருங்கள். டு யூ நோ மெனி ஆக்டர்ஸ்? உனக்கு மெனி நிறைய நடிகர்களை தெரியுமா? மெனி நிறைய நடிகர்களை தெரியுமா? எதிர்மறையாக கேள்வி வாக்கியமாக சொல்கிறீர்கள். ஐ டோன்ட் நோ மெனி ஆக்டர்ஸ், எனக்கு நிறையா நடிகர்களை தெரியாது. ஸோ எதிர்மறைக்கும் கேள்விக்கும் மெனி வருகிறது. அடுத்ததாக இன்ஸ்டெட் ஆஃப், மச்சுனா என்ன? நிறையா. இன்ஸ்டெட் ஆஃப் மெனினா என்ன? அதுவும் நிறையா. மச் அதிகமான, மெனி நிறைய. மச் அதிகமான, மெனி நிறைய. இந்த மச் அதிகமானவும் நிறையவும் அதற்கு பதிலாக எ லாட் ஆஃப் என்றால் என்ன?
அதுவும் நிறைய. ஸோ மச், மெனி, லாட் ஆஃப் இது மூன்றும் நிறைய, அதிகமாக, ஒரு அளவுக்கு அதிகமாக. பிளென்டி அதுவும் அதிகமாக. பிளென்டி என்றால் அதிகமாக. மச், மெனி, லாட் ஆஃப் என்றால் நிறைய. பிளென்டி என்றால் தேவைக்கு அதிகமான. மச், மெனி, லாட் ஆஃப் என்பது அதிகமாக. அதிகமாக, தேவைக்கு அதிகமாக இல்லை, அதிகமாக. இது பொதுவாகவே நெகட்டிவ் கேள்விக்கும் கொஸ்டின் கேள்வி வாக்கியங்களுக்கும் அதிகமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. உதாரணத்துக்கு அடுத்ததாக இது முடிச்சிட்டோம், அடுத்தது வர்றோம். ப்ரொனவுன்ஸ். ப்ரொனவுன்ஸ்னால் பிரதிபெயர் சொற்கள், நீங்கள் தெரியும். இந்த பிரதிபெயர் சொற்கள் இது ஒன்றா சேரும்போது பிரதிபெயர் சொல்லாக மாறிவிடுகிறது. பாருங்கள், மோஸ்ட் ஆஃப். மோஸ்ட் ஆஃப் கூட கூட்டல் தட்டு. மோஸ்ட் ஆஃப் தட்னா என்ன? அதில் அதிகமான. சம் ஆஃப் தட்டு அதில் சில. தட்டுனா அது. மோஸ்ட் ஆஃப் தட்னா அதில் அதில் அதிகமான. சம் ஆஃப் தட்டு அதில் ஒரு சில. நன் ஆஃப் தட்டு அதில் ஒன்றுமில்லை. ஆல் ஆஃப் தட்டு அதில் அனைத்தும். மோஸ்ட் ஆஃப் கூட தீஸ் இவைகளில் அதிகமான. சம் ஆஃப் தீஸ் இவைகளில் கொஞ்சம். நன் ஆஃப் தீஸ் இவைகளில் ஒன்றுமில்லை. ஆல் ஆஃப் தீஸ் இவைகளில் அனைத்தும். ஆல் ஆஃப் தீஸ். அடுத்தது மோஸ்ட் ஆஃப் தோஸ் அவைகளில் அனைத்தும். சம் ஆஃப் தோஸ் அவைகளில் ஒரு சில. நன் ஆஃப் தோஸ் அவைகளில் ஒன்றுமில்லை. ஆல் ஆஃப் தோஸ் அவைகளில் அனைத்தும். மோஸ்ட் ஆஃப் மை என்னுடைய அநேகம் பேர், என்னுடைய நண்பர்களில் அநேகம் பேர் அப்படி சொல்லலாம். சம் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னுடைய நண்பர்களில் ஒரு சிலர். நன் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னுடைய நண்பர்களில் ஒருத்தன் கூட இல்லை. ஆல் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் என் நண்பர்களில் அநேகம் பேர். அடுத்தது மோஸ்ட் ஆஃப் இஸ் அவனுடைய அநேக நண்பர்கள். சம் ஆஃப் இஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவனுடைய சில நண்பர்கள். நன் ஆஃப் இஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு பதிலாக ஏதோ பெயர் சொல்லி போட்டுக்கலாம். அவனுடைய நண்பர்களில் ஒரு சில. ஆல் ஆஃப் இஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவனுடைய நண்பர்களில் அநேகம் பேர். அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு பதிலாக நீங்கள் என்ன வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது மோஸ்ட் ஆஃப் ஹர் அவளுடைய அநேகம் பேர். சம் ஆஃப் ஹர். நன் ஆஃப் ஹர் அவளுடைய தோழிகளில் எவளும் இல்லை. ஆல் ஆஃப் ஹர் அவளுடைய தோழிகளில் அனைவருமே இந்த மாதிரி குணாதிசயம் உடையவர்கள். இப்படியாக இந்த மோஸ்ட் ஆஃப், சம் ஆஃப், நன் ஆஃப், ஆல் ஆஃப் கூட தட், தீஸ், தோஸ், மை, இஸ், ஹர், த என்று நீங்கள் பயன்படுத்தி கொண்டே நூற்றுக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான வாசகங்களை நீங்கள் உங்கள் பேச்சாங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் பயன்படுத்தி உங்கள் எழுத்தாங்கிலத்தை டெவலப் பண்ணிக்கலாம். மோஸ்ட் ஆஃப் தெம் அட்டெண்டட் த மீட்டிங் அவர்களில் அநேகம் பேர் அந்த மீட்டிங் ஆய்விலே கலந்து கொண்டார்கள். சம் ஆஃப் அவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேம் டு த பார்ட்டி அவளுடைய தோழிகளில் ஒரு சில பேர் அந்த விழாவிலே கலந்து கொண்டார்கள். நன் ஆஃப் மை ரிலேட்டிவ்ஸ் ஹேஸ் கான் அப்ராட் என்னுடைய சொந்தக்காரர்களில் ஒருவரும் கூட வெளிநாடு போனதில்லை. நன் ஆஃப் ஒருவரும் இல்லை. நன் ஆஃப் இந்த நன்னுனாலே அந்த நபர்கள் யாரும் இல்லை என்று சொல்கிறது. ஆல் ஆஃப் ஆல்னா அனைவரும். ஆல்னா அனைவரும். ஆல் ஆஃப் இஸ் கொலீக்ஸ். கொலீக்ஸ்னா என்றால் என்ன? சக வேலைக்காரர்கள். அலுவலகத்திலே வேலை செய்கிறீர்கள், உங்களுடைய சக வேலைக்காரர்களை கொலீக்ஸ் என்று சொல்வீர்கள் அல்லது கலீக்ஸ் என்று சொல்லலாம். ஆல் ஆஃப் இஸ் கலீக்ஸ் அவனுடைய அனைத்து சக வேலைக்காரர்களும் அட்டெண்டட் கலந்து கொண்டார்கள். இஸ் அவனுடைய பெட்ரோத்தல் என்றால் என்ன? திருமணம் நிச்சயதார்த்தம். பெட் ரோத்தல். ஸோ நண்பர்களே, இதை பார்த்து விட்டீர்கள். மறுபடியும் ஒரு ரீகலெக்ஷன் பண்ணிடலாம். பிளென்டி என்றால் இருப்பதை விட அதிகமான ஒரு சில பொருட்கள் அல்லது ஒரு சில விஷயங்கள். மச், மெனி. மச் அதிகமாக, மெனி நிறைய. இது ரெண்டும் கேள்விக்கும் எதிர்வரைக்கும் வருகிறது, வாக்கியங்களுக்கு வருகிறது. மச், மெனி, ஏ லாட் ஆஃப். இது மூன்றும் அநேகமாக ஒரு சில வேறுபாடுகள் இருக்கும், ஆனால் அநேகமாக ஒரே மாதிரி. நிறைய பொருட்கள், நிறைய நண்பர்கள், நிறைய விஷயங்கள், இந்த மாதிரி இடத்துல சொல்லும்போது மச், மெனி, லாட் ஆஃப் பொதுவாகவே அதுக மூன்றும் எதிர்மறை வாக்கியத்திற்கும்
கேள்வி வாக்கியத்திற்கும் வருகிறது. அடுத்ததாக மோஸ்ட் ஆஃப் அவர்களில் அநேகம் பேர், சம் ஆஃப் அவர்களில் ஒரு சில பேர், நன் ஆஃப் அவர்களில் ஒருவருமல்ல, ஆல் ஆஃப் அவர்களில் பல பேர். இது கூட தீசு, தோசு, மையி, ஹிஸ்ஸு, ஹர்ன்னு சொல்லிட்டு நூற்றுக்கணக்கான வாக்கியங்களை நீங்கள் இலக்கண பிழை இல்லாமல் பிரதிபை சொற்களினுடைய அந்த ரூபங்களை நீங்கள் எழுதலாம். ஸோ நண்பர்களே, இந்த பிரதிபை சொற்கள் இனி வரக்கூடிய பிரதிபை சொற்களையும் இதுவரைக்கும் 9 வீடியோஸை பார்த்திருக்கிறீர்கள். இது 10வது வீடியோ. இன்னும் வரக்கூடிய இந்த வீடியோஸில் இன்னும் சில பிரதிபை சொற்களை பார்த்து உங்களுடைய பேச்சாங்கிலத்திலும் உங்களுடைய எழுத்தாங்கிலத்தையும் நீங்கள் மேன்மைப்படுத்தி ஒரு நல்ல தொழில்நுட்ப ரீதியான சிறந்த ஆங்கில பேச்சாளர்களாக, எழுத்தாளர்களாக மாற என்னுடைய இனிய வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ வெரி மச் சார்.